إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. على هذه النية كلنا صالحة وإلى حضرة النبي محمد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والطاغوت صياغة من الطغيان نحو ملكوت وعظموت ورحموت تفيد المبالغة والضخامة. والطاغوت كل ما طغى وتجاوز الحد. والذين اجتنبوا عبادتها هم الذين اجتنبوا عبادة غير المعبود في أية سورة من سور العبادة. وهم الذين أنابوا إلى ربهم وعادوا إليه ووقفوا في مقام العبودية له وحده. هؤلاء لهم البشرى صادرة إليهم من الملأ الأعلى. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبلغها لهم بأمر الله. فبشر عباد إنها البشرى العلوية يحملها إليهم رسول كريم وهذا وحده نعيم. هؤلاء من صفاتهم أنهم يستمعون ما يستمعون من القول فتلتقط قلوبهم أحسنه وتطرد ما عداه فلا يلحق بها ولا يلصق إلا الكلم الطيب الذي تزكو به النفوس والقلوب. والنفس الطيبة تتفتح للقول الطيب فتتلقاه وتستجيب له. والنفس الخبيثة لا تتفتح إلا للخبيث من القول ولا تستجيب إلا له. أولئك الذين هداهم الله فقد علم الله في نفوسهم خيرا فهداهم إلى استماع أحسن القول والاستجابة له. والهدى هدى الله وأولئك هم أولو الألباب. فالعقل السليم هو الذي يقود صاحبه إلى الزكاة وإلى النجاة. ومن لا يتبع طريق الزكاة والنجاة فكأنه مسلوب العقل محروم من هذه النعمة التي أعطاها له الله. وقبل أن يعرض مشهد هؤلاء في نعيمهم في الآخرة يقرر أن عبدة الطاغوت قد وصلوا فعلا إلى النار وأن أحدا لا يملك أن ينقذه من هذه النار. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
وإذا كان هو لا يملك إنقاذهم من النار التي هم فيها فمن يملكها إذا سواه. وأمام مشهد هؤلاء في النار وكأنهم فيها فعلا الآن ما دام قد حق عليهم العذاب يعرض مشهد الذين اتقوا ربهم وخافوا ما خوفهم الله. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ومشهد الغرفة المبنية من فوقها غرف تجري الأنهار من تحتها هذا المشهد يتقابل مع مشهد ظلل النار هناك من فوقهم ومن تحتهم. هذا التقابل الذي ينسقه التعبير القرآني وهو يرسم المشاهد للأنظار. ذلك وعد الله ووعد الله واقع لا يخلف الله الميعاد. ولقد عاش المسلمون الذين تلقوا هذا القرآن أول مرة عاشوا هذه المشاهد فعلا وواقعا فلم تكن في نفوسهم وعدا أو وعيدا يتلقونهما من مستقبل بعيد إنما كان هذا وذاك واقعا تشهده قلوبهم وتحسه وتراه وتتأثر وترتعش وتستجيب لمرآه ومن ثم تحولت نفوسهم ذلك التحول وتكيفت حياتهم على هذه الأرض بذلك الواقع الأخروي الذي كانوا يعيشونه ويحيون به وهم بعد في الحياة. وهكذا ينبغي أن يتلقى المسلم وعد الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. Para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina ijtanabu at-taghuta an ya'buduha wa anabu ila Allahi lahumul busyra. Fabashshir 'ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Pada ayat-ayat ini terdapat pelajaran yang amat indah bagi kita, yang menggambarkan kepribadian orang-orang yang beriman, yang berakal sempurna, yang tidak gampang dan mudah menerima sesuatu. Jadi pada ayat yang bersama kita ini terdapat gambaran pribadi orang-orang yang beriman, yang berakal sempurna. Ya, yang tidak mudah untuk mengikuti atau menerima sesuatu melainkan atas dasar kebenaran. Mereka bukan hanya mengikuti yang baik, bahkan mereka memilih yang terbaik. Ini merupakan gambaran dari orang-orang yang beriman, yang berakal sempurna. Mereka bukan hanya tidak menyembah selain Allah, bahkan mereka menjauh daripadanya. Menjauh dari penyembahan-penyembahan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu bahwa semua itu akan memalingkan mereka dari Allah, menjauhkan dari hidayah dan petunjuknya. Maka seluruh kehidupan mereka mencerminkan bagaimana ibadah mereka yang benar-benar murni terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan kata taghut dalam bahasa Arab yang berasal dari kata tughyan. Kemudian bentuk taghut atau fa'alut ini menunjukkan arti mubalaghah, arti superlatif. Di mana maknanya berlipat-lipat. Maknanya menunjukkan apa? Makna lipatan yang berlipat-lipat. Kata tagha dalam bahasa Arab artinya melampaui batas.
keluar dari rel. Oleh karena itu air laut yang meluap, bergelombang, keluar dari biasanya dikatakan tagha al-ma. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Ketika lautan bergelombang, terjadi badai dan tofan seperti yang terjadi pada masa Nuh, dikatakan tagha al-ma. Jadi ketika air dalam keadaan meluap, mengamuk dengan gelombang dan badainya, kami mengangkut kalian. Pada apa? Pada Al-Jariyah, yaitu Bahtera, bersama Nuh dan orang-orang yang beriman. Tagha menunjukkan arti melampaui batas, tapi dengan bentuk fa'alut, taghut, seperti rahamut, jabarut, menunjukkan arti makna yang betul-betul berkali-kali lipat. Di sini disebutkan oleh Sayyid Qutb, at-taghut kullu ma tagha. Setiap yang melampaui batas, itu dikatakan taghut. Sebetulnya bukan hanya kullu ma tagha, tapi juga kullu ma tagha bika. Kullu ma tagha wa tagha bika fahuwa taghut. Segala sesuatu yang keluar dari batas kebenaran dan menyimpangkan kamu, membuat kamu menyimpang, terbawa oleh apa? Oleh pengaruh taghut tersebut. Itulah makna daripada taghut. Sebagai contoh, kehidupan seorang dan perilakunya dipengaruhi oleh keyakinan dan kecondongan. Kalau dia orang yang menjadikan dunia sebagai sembahannya, begitu pula hawa nafsunya, dengan sendirinya dunia dan hawa nafsu akan menggiring dirinya keluar dari rel kebenaran. Itu tidak ragu lagi, mustahil orang yang mencintai dunia, menjadikannya sebagai sembahan dan hawa nafsu, akan memilih kebenaran. Karena di saat dia memilih kebenaran, bertentangan dengan apa? Dengan apa yang di hatinya, dengan cita-cita dan tujuannya. Tapi sebaliknya, seorang yang menjadikan Allah tujuan hidupnya, dia menjadikan dunia sebagai ladang pengabdian, Allah yang menjadi tujuan. Dia bersiap-siap untuk menghadapi hari akhir. Dan dia dengan penuh kesetiaan mengikuti Rasul yang diutus untuk mengantarkan dirinya menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpegang pada kitabnya. Beda dengan orang yang sebaliknya. Jadi apa yang dilakukan manusia di alam sadar itu dipengaruhi oleh apa? Orientasi hidupnya. Oleh kecondongannya. Nah, taghut ini bukan terbatas hanya pada berhala. Dulu mereka menafsirkan taghut di sini berhala dalam bentuk batu yang disembah seperti yang dilakukan kaum musyrikin. Tapi selagi kita menjadikan selain Allah sebagai tujuan hidup kita, fokus perhatian kita, di mana seluruh arah pemikiran kita, perilaku kita, kinerja kita tertuju ke sana, memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa yang kita tuju dari orientasi hidup kita itu taghut. Orang yang bekerja untuk partai demi meraih kedudukan atau dunia, mustahil orang seperti ini akan menghiraukan petunjuk Allah. Mustahil orang seperti ini akan rela mengorbankan orientasinya yang utama demi keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita saksikan bagaimana kecintaan pada dunia, perjuangan untuk partai membuat orang dibelokkan dari kebenaran. Begitu juga untuk sekte dan madhab. Karena ingin membela madhabnya, karena dia ingin membela sektenya, ingin membela kelompoknya, tanpa disadari digiring keluar dari kebenaran. Oleh karena itu seharusnya dalam hidup ini, yang paling kita cintai, yang paling utama adalah Allah. Selain dari Allah, kalau kita mencintai sesuatu, kecintaan kita juga karena Allah. Seperti firman Allah pada apa yang pernah kita renungkan bersama-sama dalam suratul Baqarah. Setelah Allah menjelaskan bahwa dialah Tuhan kalian yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tiada Tuhan selain daripadanya. Allah buktikan dengan ayat-ayatnya yang terdapat di langit maupun di bumi.
juga dengan rahmat dan kasih yang Allah limpahkan bagi manusia yang kalau mau kita renungkan, niscaya akan mengantarkan kita pada kebenaran sejati. Allah jelaskan wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Sebagian manusia ada yang mengangkat sekutu-sekutu bagi Allah. Padahal mereka tidak punya sama sekali andil saham baik dalam penciptaan langit, bumi maupun dalam penciptaan dirinya atau dalam memberikan rezeki kepadanya. Dia menjadikan selain dari Allah, dari makhluk-makhluknya sebagai tandingan-tandingan dan sekutu bagi Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka cintai sama dengan kecintaan mereka kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang yang beriman, yakin, tidak ragu ya, bahwa mereka akan lebih cinta kepada Allah. Ini ciri orang yang beriman. Begitu mereka lebih mencintai Allah, mereka akan rela mengorbankan apapun demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi begitu kecintaan kepada selain Allah melebihi cintanya pada Allah, maka demi cintanya kepada selain Allah, dia akan rela dan tak ragu untuk mengorbankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ruhnya adalah cinta kepadanya melebihi cinta kita kepada selainnya. Hingga Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salatu wassalam ketika ditanya mengenai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan bahwa seorang yang beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai Allah melebihi selainnya. Bukankah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan cinta kepadanya itu merupakan inti dari apa? Dari tujuan agama yang sebenarnya. Jadi kalau kita menempatkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kedudukan yang paling utama, pasti akan meluruskan hidup kita. Pasti akan membuat kita berjalan di atas kebenaran. Dan tidak ragu untuk meninggalkan apa-apa yang berlawanan dengan apa yang kita cintai. Tapi syirik dasarnya adalah kecintaan kepada selain Allah. Sama dengan kecintaannya kepada Allah atau mencintai selainnya melebihi cinta kita pada Allah. Itu merupakan dasar dan akar daripada syirik. Ketika Sayyidina Umar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya mencintai kamu lebih daripada kecintaanku pada kedua orang tuaku, pada anak-anakku maupun keluargaku, kecuali terhadap diriku." Rasulullah mengatakan, "Kamu belum beriman, wahai Umar." Kenapa? Karena kecintaannya kepada dirinya yang lebih daripada Rasulullah akan membuat dia demi kepentingan dirinya meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Bahkan bisa menjerumuskan dalam larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu tidak beriman hingga mencintai aku melebihi kecintaanmu kepada keluargamu, kepada dirimu. Baru ini akan membuat kita sejalan dengan misi Rasul. Rasulullah yang menegaskan hal ini bukan berarti bahwa beliau ingin memanfaatkan umatnya. Beliau tidak pernah sama sekali memanfaatkan umat. Yang ada malah beliau membangun, mensejahterakan, mengeluarkan umat dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Tapi cinta pada Allah, cinta pada Rasul yang melebihi kecintaan kita kepada diri kita, ini yang akan meluruskan hidup kita dan membangun keimanan kita dengan bangunan yang amat indah. Hingga semua ucapan kita, perhatian kita, demikian pula sepak terjang kita berjalan di atas cinta kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka-mereka yang menjauhkan diri dari penyembahan terhadap taghut dan hati mereka kembali sepenuhnya kepada Allah, Allah katakan, "Fabashshir ibad," sampaikan kabar gembira dari aku untuk hamba-hambaku. Allah menjelaskan sifat-sifat mereka, alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanah. Itu mereka yang mendengarkan setiap ucapan, lalu mereka memilih yang terbaik. Sebagaimana hati mereka, jiwa mereka yang baik, maka mereka tidak akan menyambut kecuali yang baik.
Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan pimpinan, hidayah, bimbingan dari Allah. Dan mereka lah orang-orang yang bijak dan berakal sempurna. Nah, dengan kita membaca ayat ini, seharusnya kita berusaha untuk menyesuaikan diri kita dengan tuntunan, keterangan, kriteria yang Allah sebutkan pada ayat ini. Nah, kalau gambaran orang-orang yang beriman seperti yang terdapat dari ayat ini, niscaya pesonanya, daya tariknya akan memukau dan menyilaukan. Orang tanpa mendengarkan ucapan, dengan menyaksikan sikap dan perilaku mereka, betul-betul bukan hanya akan terkagum-kagum, tapi akan tertarik. Sebagaimana yang digambarkan Allah pada akhir surat Al-Fatah, bagaikan benih tanaman yang tumbuh hingga kokoh kuat, dengan hasil-hasil buahnya yang menawan, membuat para petani terpesona menyaksikan hal tersebut. Kita semua merupakan para petani dalam kehidupan dunia yang sedang bercocok tanam. Ada yang bercocok tanam hanya untuk kehidupan yang singkat, ada yang bercocok tanam untuk kehidupan yang kekal dan abadi. Nah, bagaimana Nabi dengan para sahabatnya yang hidup dengan tuntunan Quran memukau, menarik, mempesona, membuat orang tak mampu sama sekali bertahan kecuali mengikutinya atau paling tidak menghormati dan mengagumi. Berbeda dengan kondisi saat ini. Apa yang ditampilkan umat Islam dari cara hidup mereka, juga dari cara berdialog dan bicara mereka, kita tidak menjumpai akhlak-akhlak dan adab-adab yang mulia. Ketika mereka mendengar berita, mereka bukan memeriksanya terlebih dahulu, tapi mereka lebih suka memperhatikan siapa yang berkata. Kalau yang menyampaikan yang berkata dari kelompok dan golongannya, diterima, ditelan bulat-bulat. Kalau datangnya dari orang-orang yang dianggap berseberangan dengan dirinya, dia akan menolaknya dengan bulat-bulat. Tapi kalau Quran membimbing kita, فَبَشِّرْ عِبَادْ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. Mereka mendengarkan ucapan, tutur dan kata-kata atau pendapat, mereka akan memilih yang terbaik. Oleh karena itu, mereka memilih Al-Quran sebagai ahsanal hadith. Allahu nazzala ahsanal hadith. Allah yang menurunkan sebaik-baiknya tutur. Nah, yang menyedihkan pada saat ini, bisa kita mengatakan qala Allahu Ta'ala. Dia membantah kita dengan mengatakan qala Rasulullah SAW. Seolah-olah Rasul merupakan lawan tandingan bagi Allah. Padahal Rasul menyampaikan risalah Allah. Dan risalah Allah adalah Al-Quran. Kata Rasul terhubung dengan Al-Quran. Yang lebih menyedihkan lagi, pada saat kita membacakan Al-Quran, mereka mengatakan qala aslafuna, qala ulama'una, qala rijaluna. Padahal mereka orang-orang yang tidak punya wewenang untuk menolak dan menentang apa yang datang dari Allah. Bahkan Allah perintahkan Rasulnya untuk mengatakan qul innama attabi'u ma yuha ilai. Katakan bahwa aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Allah kepadaku. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Katakan wahai Rasulullah, aku khawatir kalau aku menentang Tuhanku dari azab di hari yang amat besar. Jadi Al-Quran sebagaimana Rasulullah mengatakan inna asdaqal hadithi kitabullah. Al-Quran menggambarkan dirinya Allahu nazzala ahsanal hadith. Bagaimana tidak? Datang dari Allah yang maha tahu, yang maha pengasih penyayang terhadap hambanya, yang membimbing kita senantiasa, bahkan dari mulai kita masih merupakan sperma dan ovum, terjadi pertemuan, pembuahan, berkembang dalam rahim ibu kita, semua dengan hidayah Allah. Sampai keluar dari rahim ibu kita pun dengan hidayah Allah. Tapi begitu kita mulai berilmu, berpendidikan, mulai kita merasa mampu, mulai kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibat dari kesombongan dan mengikuti hawa nafsu. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama, ayat ini menggambarkan betul-betul sosok muslim yang bijak, yang berakal sempurna. Hanya mau memasukkan sesuatu ke dalam dirinya yang baik, yang indah, yang mulia, yang benar. Adapun hal-hal yang tidak baik, justru dia menyingkirkannya, tidak dibiarkan masuk ke dalam hatinya,
apalagi menjadi acuan dan rujukan bagi diri. Dengan sendirinya ahsanul hadits adalah kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya, afaman haqqa alaihi kalimatul adzab afa anta tunqidhu man finnar. Di sini dengan sendirinya ada kalimat yang dibuang yang menunjukkan perbandingan dalam Al-Quran banyak sekali. Afaman haqqa alaihi kalimatul adzab. Apakah sama orang yang berjalan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Mereka mendengarkan setiap pembicaraan, mereka mengikuti yang terbaik. Mereka menjauhkan dirinya dari penyembahan terhadap tauhid. Apakah sama orang yang seperti mereka yang berjalan dalam bimbingan Allah dengan orang yang telah jatuh atas dirinya kalimat adzab? Dia apakah sama orang yang menjauhkan diri penyembahan terhadap tauhid, yang kembali seutuhnya kepada Allah, yang tidak gampang menerima sesuatu melainkan hal-hal yang benar dan selalu mengikuti yang terbaik, berakal sempurna? Apakah sama orang seperti ini dengan orang yang telah jatuh ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk mengadab dan menghukum dirinya? Dengan sendirinya apa? La yastawiyan. Jadi afaman haqqa alaihi kalimatul adzab, ya. Di sini merupakan uslub yang menjelaskan apa? Perbandingan agar betul-betul meresap ke dalam hati kita. Begitu kita membayangkan orang yang menjauhkan dari penyembahan terhadap tauhid, yang hatinya kembali kepada Allah sepenuhnya, berakal sempurna, yang tidak mudah menerima sesuatu melainkan atas dasar kebenaran, mengikuti yang terbaik. Apakah sama orang seperti ini, baik dalam cara hidupnya, dalam kehidupan dunia, bersama keluarganya, bersama masyarakatnya, dengan orang-orang yang justru secara membabi buta mengikuti hawa nafsunya, menyembah kepada tauhid, yang memalingkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala, menentang, ingkar, bahkan dalam menerima sesuatu, menerima tanpa dasar kebenaran hanya karena kecocokan dengan hawa nafsunya. Ini pertanyaan yang amat indah sekali. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Rasulnya, afa anta tunqidhu man finnar. Apa kamu sanggup, kuasa wahai Rasulullah, untuk menyelamatkan orang-orang yang berada dalam api neraka? Itu orang-orang yang Allah sebutkan. Lawan dari kriteria dari firman Allah, walladzina ijtanabut taghut. Kalau orang yang menjauhkan diri dari penyembahan terhadap taghut, yang kembali kepada Allah, kemudian mereka hanya menerima dari apa yang mereka dengar, yang mereka saksikan, yang terbaik dan berakal sempurna, maka dengan sendirinya lawannya adalah mereka-mereka yang Allah sebutkan, afaman haqqa alaihi kalimatul adzab. Apakah kamu kuasa untuk menyelamatkan orang seperti ini? Karena dia memilih jalan yang mengantarkan dia menuju azab. Sedangkan Allah sediakan surga bagi orang-orang yang bijak, yang berakal sempurna, yang memiliki jiwa dan kepribadian yang lurus dan baik. Mereka-mereka yang mengutamakan Allah dan kehidupan akhirat dari kehidupan dunia. Jadi bukan karena Allah aniaya atau berbuat zalim, tapi karena mereka dengan jalan hidup mereka mengantarkan mereka jauh dari keridhaan Allah dan surganya, mengantarkan mereka menuju azab dan murkanya. Afa anta tunqidhu man finnar. Apa kamu kuasa untuk menyelamatkan orang-orang semacam ini dari azab api neraka? Yang akan mengikuti kamu, orang yang Allah sebutkan sifatnya tadi, yang terbuka hatinya untuk menerima kebenaran, tidak mudah dengan menerima sesuatu tanpa dasar apa? Tanpa dasar ilmu. Sebagaimana yang Allah ingatkan dalam suratul Isra, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini benar-benar gambaran yang amat indah. Nah, kalau ayat ini kita jadikan sebagai neraca untuk mengukur
perilaku kaum muslimin pada saat ini, kita akan temukan yang masuk dalam neraca ayat ini sedikit sekali. Kebanyakannya dalam beragama, kebanyakannya membabi buta. Mengikuti hawa nafsu mereka, bukan menyampaikan pesan Allah atau mengajak manusia kembali kepada Allah. Yang terjadi, mereka berlomba-lomba tarik-menarik di antara mereka, mengajak orang-orang yang mereka sampaikan dakwah untuk kepentingan mereka, bukan untuk Allah. Bagaimana mungkin umat Islam akan bersatu? Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai apa? Lawan dari gambaran tadi. Allah sebutkan di sini, lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar wa'dallah la yukhlifullahu al-mi'ad. Adapun orang yang bertakwa, berarti yang diselamatkan Allah hanya orang yang bertakwa, yang mengikuti Rasul. Adapun mereka yang menentang, yang ingkar, menuju jalan kehancuran, mana mungkin Nabi kuasa untuk menyelamatkan mereka, sedangkan mereka tidak mau diselamatkan. Adapun orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, mereka ditempatkan di atas bangunan yang bersusun-susun dengan kamar-kamarnya yang indah. Kemudian mengalir di bawahnya sungai yang beraneka macam. Dari sungai susunya, madunya, khamarnya tidak memabukkan, air yang jernih mengalir di sekeliling rumah mereka. Ini merupakan gambaran yang Allah berikan kepada kita. Hakikatnya jauh lebih besar. Dalam kehidupan dunia kita bisa menyaksikan bangunan-bangunan ya, di sekelilingnya terdapat sungai. Yang kita lihat dalam kehidupan dunia ini dibandingkan dengan apa yang Allah sediakan bagi para penghuni surga, merupakan ilusi, merupakan sesuatu yang tidak berarti. Air yang mereka minum, makanan yang mereka makan, pemandangan yang mereka lihat dalam kehidupan dunia, hal yang sepele. Oleh karena itu orang-orang kafir dibiarkan ikut menikmatinya. Tapi di hari akhirat nanti ketika penghuni api neraka memohon agar diberikan seteguk air dari penghuni surga atau sedikit makanan, mereka mengatakan Allah haramkan semua ini kepada orang-orang yang kafir. Kenapa? Karena kenikmatannya berbeda. Orang-orang kafir tidak layak untuk menikmati kenikmatan surga. Kalau seluruh kenikmatan surga dikumpulkan menjadi satu, lalu seorang menikmati mencicipinya dibandingkan sedikit nikmat yang Allah sediakan di surga, tidak sebanding. La wazanatid dunya indallah janaha ba'udatin ma a'taha li kafirin walau syarbata ma. Kalau seandainya dunia ini sebanding dengan sayap nyamuk, bobotnya bila dibandingkan dengan kenikmatan di hari akhir nanti, seteguk air pun Allah tidak akan berikan untuk orang kafir. Jadi sungguh sayang kalau fokus perhatian kita pada kehidupan dunia membuat kita letih, lelah, kemudian juga stres, perselisihan, pertentangan untuk sesuatu yang fana, sesuatu yang tidak berarti. Kita lupakan kehidupan yang amat indah di hari akhir nanti. Seperti yang pernah saya sampaikan kepada ikhwan dan akhwat, seorang wanita Badui yang mencicipi rasa manisnya iman berkata, "Lau tata'atil muttaqun maddakharallahu lahum min na'imil jannah ma safat lahum hayah wala qarrat lahum ain." Kalau seandainya orang-orang yang bertakwa mereka melihat dan menyaksikan kenikmatan surga yang Allah janjikan buat mereka, ma safat lahum hayah, maka kehidupan dunia ini sudah tidak bisa lagi mereka lalui. Mereka tidak lagi merasakan keindahan dari kehidupan dunia. Wala qarrat lahum ainun, dan mereka tidak lagi akan berbahagia dengan apa saja yang mereka miliki dalam kehidupan dunia. Mereka ingin bergegas-gegas kembali kepada Allah dan menikmati kenikmatan yang sejati di hari akhir nanti. Jadi lakinil ladzina taqaw rabbahum. Adapun orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, Allah sediakan bagi mereka kamar-kamar ya, yang dibangun bersusun-susun dengan pemandangan yang indah dan sungai-sungai yang mengalir. Ini gambaran namanya taswir takhribi.
gambaran yang hanya mendekatkan buat kita, bukan gambaran hakikat yang sebenarnya yang jauh lebih agung, lebih dahsyat daripada apa yang Allah gambarkan. Begitu juga di saat Allah menggambarkan neraka kepada kita semua. Hakikat neraka jauh lebih dahsyat. Oleh karena itu gambarannya bersifat takribi, hanya mendekatkan. Bukan menggambarkan hakikat yang sebenarnya. Wa'adallah, ini merupakan janji Allah. La yukhlifullahul mi'ad. Sekali-kali Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyalahi janji yang Allah janjikan bagi hambanya yang beriman. Di sini keadilan Allah subhanahu wa ta'ala akan ditegakkan. Siapa yang di hatinya terdapat niat, kesungguhan untuk betul-betul mendapatkan janji-janji Allah, Allah akan tunjukkan jalan mereka. Tapi kita jumpai saat ini manusia kehilangan kewarasan mereka. Kecintaan pada dunia telah membuat bukan hanya mabuk, tapi membuat mereka kesurupan, bahkan mirip dengan anjing-anjing gila. Mereka menyebarkan penyakit dan menularkan kepada orang-orang di sekeliling mereka. Mereka tidak menghiraukan peringatan yang disampaikan. Seruan himbauan Allah mereka anggap sebagai hal-hal yang sepele, tidak berarti. Nah, kalau kita baca alinea terakhir dari pelajaran kita di sini, ini menarik sekali. Ini patut menjadi renungan buat kita semua. Walaqad asyal muslimun alladzina talaqqaw hadzal Qur'an awwala marrah. Asyu hadhil masyahida fi'lan wa waqi'an. Kaum muslimin ketika mereka mendengarkan Al-Quran, ya, menyampaikan, merangkan kepada mereka mengenai hal ini, ketika mereka pertama kali mendengarnya, mereka betul-betul apa? Asyu hadhil masyahida fi'lan wa waqi'an. Mereka menyatu dengan apa? Dengan pemandangan-pemandangan surganya, dengan juga berita-berita mengenai nerakanya secara realistis. Jadi mereka bukan hanya mendengarkan gambaran dan cerita, tapi mereka menyatu dengan pemandangan-pemandangan yang Allah gambarkan mengenai surganya, hingga mereka merasakan seolah mereka berada di dalamnya, penuh kerinduan untuk masuk ke dalamnya. Begitu juga ketika mendengarkan neraka dan ancamannya, mereka merasakan seolah-olah mereka berada di gerbang api neraka. Mereka berharap pada Allah untuk menyelamatkan dan melindungi mereka. Jadi bukan mereka sedang mendengarkan cerita atau gambaran, tapi mereka menyatu dengan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala paparkan. Falam takun fi nufusihim wa'dan wa wa'idan yatalaqawnahuma. Hingga mereka tidak beranggapan bahwa ini merupakan janji dan ancaman yang mereka terima. Min mustaqbalin ba'id, tentang masa depan yang jauh. Innama kana dzalika wa dzaka waqi'an tashhaduhu qulubuhum wa tuhissuhu wa tara. Tapi mereka merasakan betul-betul apa? Apa yang mereka dengar dari Allah ini sebagai realita yang mereka saksikan dengan hati mereka, mereka juga rasakan dan saksikan dengan mata mereka, dan mereka terpengaruh dengan semua itu. Wa tarta'ishu wa tastajibu limar'ah, dan tubuh mereka bergetar, dan mereka juga apa? Merasakan betul-betul bagaimana mereka tersentuh ya oleh pemandangan-pemandangan yang apa? Yang mereka saksikan. Baik dari gambaran mengenai surganya maupun nerakanya. Tadi terjemahannya, falam takun fi nufusihim wa'dan aw wa'idan yatalaqawnahuma. Ini butuh diperbaiki sedikit. Jadi mana yang sebenarnya? Apa-apa yang Allah terangkan tadi, lam takun fi nufusihim wa'dan aw wa'idan yatalaqawnahuma. Bukan sekedar janji dan ancaman dari Allah ya, ketika mereka mendengarkan berita tersebut, tapi mereka merasakannya langsung dan menyatu bersamanya. Wa min thamma tahawwalat nufusuhum, dzalika tahawwul, oleh karena itu terjadi perubahan pada jiwa mereka yang amat betul-betul apa signifikan. Dalam waktu sekejap masyarakat yang tadinya tenggelam dalam kejahilian, begitu mereka menerima, beriman, mendengarkan apa yang Allah gambarkan, mereka menyatu dengan gambaran tersebut. Oleh karena itu pada saat mendengarkan juga berita mengenai surga, mereka dengan penuh harap. Mendengarkan ancaman Allah, mereka berlindung.
kepada Allah dari azab tersebut. Seolah-olah mereka apa? Ketika berbicara mengenai surga, mereka menyaksikannya. Ketika mendengarkan juga ancaman neraka, mereka seolah-olah menyaksikan dan melihatnya. Dan menyaksikan orang-orang yang menjalani siksa di dalamnya. Hingga membuat mereka apa? Membuat mereka betul-betul apa? Bergegas-gegas, berlomba-lomba menuju Allah, mengharapkan rahmatnya, ampunannya. Dan lari dari azab yang memburu di belakang mereka. Hingga terjadi perubahan yang betul-betul amat drastis dan signifikan dalam kehidupan mereka. Wa takayyafat hayatuhum ala hadhil ard bidzalikal waqi'il ukhrawi. Dan subhanallah, kehidupan mereka di atas muka bumi ini beradaptasi dengan realita yang mereka dengar mengenai kehidupan akhirat. Jadi walaupun mereka belum menuju surga, tapi mereka menyatu bersama orang-orang yang beriman berjalan menuju ke surga. Alladzi kanu ya'ishunahu wa yahyawna bihi wa hum ba'du fil hayah, di mana mereka hidup bersama realita tersebut, hidup bersamanya seolah-olah ya, wa hum ba'du fil hayah, padahal mereka masih dalam kehidupan dunia. Tapi jiwa mereka ya, seolah-olah sedang menatap dan menyaksikan surga dengan penuh harap, penuh rasa khawatir, takut dan gentar terhadap ancaman-ancaman dan peringatan Allah. Subhanallah, hal seperti ini langsung melahirkan perubahan yang amat drastis. Kalau kita mendengar sebagai berita dan ancaman, begitu kita lupa kembali kepada apa? Keadaan kita semula. Wa hakadha yanbaghi an yatalaqqal muslim wa'dallah. Demikianlah sesiogianya seharusnya seorang muslim menyambut janji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam riwayat tentang bacaan Nabi kita ketika membaca Al-Quran, dia berhenti pada setiap akhir hayat. Di saat berbicara mengenai ancaman Allah, dia langsung berhenti berlindung kepada Allah, mendengarkan janji Allah dengan penuh harap. Kelihatan rasa gembira pada saat mendengarkan janji Allah, seduh dan tangis pada saat mendengarkan ancaman Allah yang mengerikan. Di saat orang-orang yang mencintai dunia merasa aman bersama dunia mereka, orang yang beriman justru apa? Hati mereka hidup di antara harap kepada Allah, kepada rahmatnya. Bukan berharap dari amalnya. Amalnya tidak berarti sedikit pun. Juga takut kepada Allah, bukan takut Allah akan menganiaya dirinya, tapi takut dari amal dan perbuatannya. Kalau sampai menjauhkan dirinya dari Allah, hingga mereka berhati-hati dengan amal yang mereka kerjakan. Bukan seperti mereka yang kehilangan kewarasan, bekerja untuk dunia, berkolaborasi, di saat menerima kekuasaan lupa diri. Mereka tidak menyadari bahwa ini merupakan amanat yang amat besar. Wallahu a'lam. Ayat-ayat yang singkat, tapi bila kita renungkan sebetulnya mengandung makna yang amat indah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai ulul albab ya, yang selalu kembali kepada Allah, menjauh dari penyembahan terhadap taghut, hingga di hati kita pada saat senang hanya Allah. Pada saat kita susah juga di hati kita hanya Allah. Kita berharap padanya, berlindung kepadanya, hingga kita melihat kehidupan dunia dengan seluruh isinya ini merupakan sesuatu yang kecil. Begitu juga berhadapan dengan ancaman-ancaman mereka yang mengabdi kepada syaitan, tidak lagi memiliki rasa gentar dan takut. Saya menyaksikan di YouTube bagaimana seorang Saudi yang mengancam penduduk Yaman, bahwa kalian satu persatu ya, akan mengalami nasib seperti Sayyid Hasan Nasrullah. Kalian akan dibantai dan dibunuh. Dan orang-orang yang mati dari kalian bukan orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Dia mengaku sebagai seorang muslim, tapi hatinya berpihak kepada Israel maupun Amerika. Karena itu jalan hidup yang mereka pilih. Karena hidup dengan cara seperti ini bisa membuat mereka menikmati kesenangan dan hawa nafsu mereka. Bersenang-senang seperti yang kita saksikan pada saat ini, di mana Saudi Arabia dari orang yang tadinya masih ada sisa akal, sekarang kehilangan akal mereka. Mereka dengan nikmat yang Allah berikan mengadakan pesta-pesta, acara-acara yang gila-gilaan luar biasa. Bahkan menjadikan Ka'bah sebagai lecehan dan olok-olok. Ketika
seorang tokoh Yaman mendengarkan ucapan ini, dia tersenyum. Dia tersenyum sama sekali. Dia mengatakan seandainya tidak terdapat surga, tidak terdapat neraka, tidak terdapat akhirat, tidak mungkin seorang manusia berlepas dari kehormatannya. Dari kehormatannya, dari harga dirinya. Tidak mungkin sama sekali. Kalau dia orang yang berakal, dia tidak akan mungkin menjerumuskan diri dalam kehinaan hanya untuk menerima apa? Menerima sesuatu yang tidak berarti sama sekali. Kalau kita semuanya bakal mengalami kematian, kenapa kita harus takut dari kematian? Selagi kematian tersebut merupakan kematian di jalan yang mulia. Jadi yang mereka dambakan, orang-orang Yaman yang berjuang saat ini menghadapi Amerika bahkan, menghadapi Inggris, yang membuat kapal induk Amerika lari tunggang langgang, hingga legenda yang tak terkalahkan hilang. Tapi ternyata orang-orang Yaman ini yang pendidikannya rendah dibandingkan dengan negara-negara yang maju, juga kehidupannya miskin sederhana. Kenapa mereka tidak takut mati? Karena mereka melihat kematian itu mengantarkan mereka menuju kehidupan yang lebih indah, lebih mulia. Juga menuju kemuliaan. Bukan sebagai pengkhianat yang mengkhianati dirinya, mengkhianati bangsanya, mengkhianati negaranya, rela berkolaborasi dengan kezaliman dengan manusia-manusia yang bejat dan mengorbankan kehidupan akhirat. Jadi kalau kita lihat mereka berbicara mewakili dunia dan kecintaan padanya, pasti logikanya beda dengan orang-orang yang mengharapkan ridha Allah. Yang melihat kehidupan sebagai ladang mereka bercocok tanam dengan mengharapkan hasil yang jauh lebih mulia dari apa yang didambakan oleh para pencinta dunia. Oleh karena itu ketika salah seorang khatib mengatakan, kalian pasti kelak bakal mengalami kerugian. Pengorbanan yang kalian lakukan tidak sesuai dengan apa-apa yang kalian harapkan. Memang kalau yang jadi harapan dunia pasti apa? Merugi. Tapi di saat mereka menjadikan dunia mereka sebagai mahar untuk meraih kemuliaan di hari akhirat nanti, hidup mati mereka tidak akan sia-sia. Wallahu a'lam. Ikhwan akhwat, kita persilakan yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ayat ini Ustaz ya. Kalau dikaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya, seakan-akan memang ada benang merah seperti rantai emas yang menyambung dari yang atas sampai yang ke bawah. Berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya kan juga menjelaskan qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun wa may yatadzakkaru illa ulul albab. Dan ayat ini memberikan gambaran tentang orang-orang yang beriman. Kemudian iman ini kelihatannya ada relasinya dengan kecerdasan. Dan seperti juga di surat yang lain ketika orang-orang wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa. Ini kan juga ada gambaran seperti itu. Dan yang menarik di sini Ustaz, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran fabasyir ibadi. Ini kan nggak dijelaskan fabasyirhum, tapi fabasyir ibadi, berikan kabar gembira kepada hamba-hambaku ini. Ini kan juga yang memberikan gambaran bahwa generasi awal ini ketika membaca ayat ini dia menyambut dengan tegas. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, ketika ada kalimat alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Tadi Ustadz menjelaskan kata fayattabi'una ahsanah, yaitu yang mengikuti Al-Quran. Apakah kata ahsanah itu dengan kata hasan? Apakah yang hasan itu nggak perlu diikutin? Yang diikuti itu cuma yang ahsan? Apakah yang ahsan itu cuma Al-Quran? Atau ada ada semacam kebaikan-kebaikan masyarakat atau yang biasa disebut sebagai satu kebaikan, tradisi kebaikan yang juga diikuti. Nah, itu yang pertama Ustaz. Yang kedua. Dan yang ketiga di sini kata alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ini merupakan satu sifat orang mukmin ataukah ini
jadi dua sifat. Dia mendengar, kemudian dia mengikuti. Apa yang mendengar itu juga sekaligus di dalamnya mengikuti. Itu aja dulu Ustaz. Karena di ayat yang 19 ini kan ada perbedaan juga. Afaman haqqa alaihi kalimatul azab. Kata kalimatul azab dengan yastami'una ahsana kan berarti Ustaz ingin memberikan perbandingan bahwa kalimatul azab ini sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran, sedangkan fayastami'una ahsana ini merupakan Al-Quran. Apakah seperti itu? Itu aja Ustaz, terima kasih. Baik. Kalau kita perhatikan, Allah terangkan dalam Al-Quran bahwa kitab suci Al-Quran sebagai mizan, sebagai mizan, sebagai neraca dan tolok ukur. Nah, pada saat dia mendengarkan apa-apa yang disampaikan kepadanya, mendengarkan setiap pembicaraan, manusia ini tergantung orientasinya, dia akan melakukan pilihannya. Apabila dia merupakan orang-orang yang orientasinya ke arah dunia, ke arah kekuasaan, ke arah kedudukan maupun harta, maka dari pilihan, dari tawaran, ajakan yang disampaikan kepadanya, dia akan menyambut sesuai dengan apa yang di hatinya. Lalu ada jenis manusia lain yang mencintai kebaikan. Hatinya juga condong pada kebaikan. Tapi bukan pada tingkatan yang bagaimana? Tingkatan yang berada pada kedudukan yang terdepan. Seperti yang digambarkan dalam suratul Waqiah, ada 3 golongan di hari kemudian nanti. 1 ashab al-yamin, kemudian yang pertama adalah as-sabiqun ulaikal muqarrabun, yang kedua ashabul yamin, yang ketiga ashabul masy'amah. Dengan sendirinya kedudukan as-sabiqun itu kedudukan yang betul-betul termulia. As-sabiquna hunak, as-sabiquna fi hadhihi dunya. Jadi as-sabiqun. Jadi mereka-mereka yang terdepan di hari akhir nanti. Orang yang terdepan juga dalam kehidupan dunia, dalam berjuang, dalam berlomba-lomba melakukan kebaikan, mereka bahkan berada pada urutan yang terdepan. Nah, di bawah mereka terdapat apa? Ashabul yamin. Yang mencintai kebaikan, tapi mereka mungkin merasa cukup, merasa puas dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan yang biasa, asal betul-betul mencukupi persyaratan. Tapi bukan berada pada garis depan. Nah, yang ketiga adalah ashabul masy'amah. Nah, di antara as-sabiqun dengan mereka, ashabul yamin terdapat jarak yang begitu jauh. Begitu juga Allah berfirman dalam surah Fatir, "Tsumma awrathna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina. Faminhum muqtasidun, faminhum zalimun li nafsihi, wa minhum muqtasidun, wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir." Kemudian kami wariskan Alkitab itu Al-Quran kepada hamba-hamba kami yang telah kami pilih. Di antara mereka terdapat zalimun li nafsi. Di mana perilaku mereka? Perilaku yang seringkali melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berakibat akhirnya dia menganiaya dirinya. Tapi ada lagi yang berada pada garis tengah, wa minhum muqtasid, yang berjalan di atas jalan yang baik, jalan yang benar. Ya. Tapi ada lagi yang lebih tinggi, wa minhum sabiqun bil khairat. Mereka bukan hanya mengerjakan yang baik, tapi mereka berlomba-lomba mengerjakan yang terbaik. Dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini darajat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi orang-orang yang masuk dalam kategori ulul albab, yang bijak, mereka-mereka ya, orang-orang yang selalu memilih yang terbaik. Ada yang baik, ada yang terbaik. Bukan hanya mengerjakan yang baik, tapi memilih yang terbaik. Oleh karena itu dalam setiap gerak-gerik mereka dalam kehidupan ini, mereka mencocokkan perilaku mereka, amal mereka,
dan sikap mereka dengan petunjuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan. Dan kalau seandainya orang mengikuti Al-Quran sebagai tolok ukur, dengan sendirinya apa? Dengan sendirinya semuanya akan dikembalikan dan diukur dengan Al-Quran. Tapi kalau orang yang mengukur perilaku perbuatannya, katakan dengan tolok ukur salaf, walaupun bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan Rasul, dengan alasan bahwa salaf kita lebih tahu tentang agama Allah, kita akan mengikuti apa yang kita dengar dari salaf, walaupun jelas-jelas bertentangan dengan Quran. Dan ini banyak sekali, bukan sedikit, banyak. Kita saksikan orang-orang yang tidak berakal, yang menelan sesuatu begitu saja, tanpa sama sekali dipikir, tanpa dipertimbangkan, ditelan, kemudian dicerna. Kalau kita mengajukan pertanyaan, dia mengatakan bahwa kami akan ikut salaf-salaf kami. Kalau mereka membawa kami ke surga, kami ikut. Membawa kami ke neraka juga, kami akan ikut. Jadi Ahmadi, ya, dari keterangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Dengan sendirinya, kalau kita kaitkan kata ahsanahu kembali kepada firman Allah juga dalam surat Az-Zumar, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma tarinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kita fahami bahwasanya ya, kata ahsanahu di sini ya, Al-Quran dan semua ucapan, sikap, perilaku, juga arah hidup yang sejalan dengan Quran. Jadi dalam kehidupan kita seperti tadi yang Mahdi katakan, ada kebaikan-kebaikan yang bersifat aksiomatis, yang disepakati oleh akal manusia. Dan sejalan dengan juga petunjuk Allah. Maka secara nggak langsung kita mengikuti Al-Quran. Jadi Al-Quran menjadikan kita sebagai apa? Memberikan kita betul-betul apa? Tolok ukur, neraca untuk kita gunakan dalam apa? Dalam menimbang ya, segala sesuatu yang terdapat dalam kehidupan kita. Seperti Imam Ja'far Shadiq mengatakan, idza rawaitum an Rasulillahi wa anna fa'riduhu ala kitabillah. Kalau kalian meriwayatkan dari Rasul maupun dari kami, cocokkan dulu dengan kitab Allah. Fama wafaqahu fakhudhu, yang cocok kalian ambil. Wa ma khalafahu fatruku, yang tidak cocok kalian tinggalkan. Li'anna la naqulu ma yukhalifu kitaballah, karena kami tidak akan mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan kitab Allah. Jadi mereka mengajak kita untuk mengembalikan riwayat mereka yang kita dengar kepada kitab Allah, baru kita terima selagi cocok. Karena apa? Karena kita mengukur kebenaran hanya berdasarkan sanad, itu nggak bersifat objektif, tapi bersifat subjektif. Sebagai contoh, kalau orang mau menilai radio silaturahmi, atau katakan ummatan wahidah, atau kajian kita, atau katakan Ustadz Hussein dan orang-orang yang berkumpul bersamanya, kita mau mengetahui mereka, kalau hanya mendengarkan penilaian atau ucapan orang lain tentang kita, tentang Rasul, berarti orang tersebut nggak berakal. Seharusnya sebelum mereka menilai, mereka dengarkan apa yang kita sampaikan, ya. Lalu setelah itu baru mereka mengambil kesimpulan. Nah yang sekarang terjadi, orang-orang kebanyakan mengambil kesimpulan hanya karena kata Ustadz Fulan. Kata Ustadz Fulan. Ini menurut pandangan mereka, mereka yang tidak menyukai kita, yang berseberangan dengan kita, yang lebih mengutamakan riwayat dan ucapan-ucapan manusia daripada kitab Allah, di mata mereka kita ini sesat. Mereka mengatakan kita ini Qur'aniyun. Di mata orang-orang yang cinta kepada kita secara membuta, tidak sama sekali apa mendengarkan apa yang kita sampaikan dengan akal sehat, ya. Tapi secara membuta menelan, mereka juga akan membela kita membabi buta. Tapi yang diajarkan Allah dan diajarkan Rasul, bagaimana kita itu selalu di saat mendengarkan sesuatu, sebelum kita cerna, seharusnya kita kembalikan terlebih dahulu kepada tolak ukur yang Allah berikan kepada kita. Itu Al-Quran. Demikian pula sunnah yang kita terima dari Rasul secara pasti. Bukan riwayat, tapi sunnah. Gaya hidup, ya, perilaku Rasul
yang menjadi tolak ukur kita. Nah sekarang umat kehilangan arah, karena apa? Karena menjadikan selain Al-Quran, selain Allah, selain Rasulnya sebagai rujukan. Nah sesuai dengan rujukan masing-masing yang membawa mereka ke arahnya, terjadi pertentangan di antara kaum muslimin. Jadi kalau kita menjadikan Al-Quran, kita resapi makna bimbingan dan petunjuknya, dan kita yakin bahwa itu dari Allah dan kebenarannya pun tidak meragukan, maka seharusnya sebagai muslim kita mengembalikan semua kembali pada kitab Allah. Jadi baik itu tradisi, budaya yang berkembang di tengah masyarakat, kita tidak menerimanya karena kita atau karena tradisi itu berasal dari kampung kita, lingkungan kita, tapi kita kembalikan pada kitab Allah. Sebagaimana sahabat Rasul ketika pertama kali mereka beriman, sebelumnya mereka melakukan haji. Lalu setelah mereka beriman, sebelum mereka melakukan bertanya kepada Rasulullah, apakah sa'i ini merupakan bahagian dari rukun haji? Dijawab oleh Allah, inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihim. Safa dan Marwah bahagian dari apa? Syairah agama Allah. Maka siapa yang berkunjung ke rumah Allah, fala junaha alaihi an yatawafa bihim. Dia tidak berdosa untuk melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah. Karena ada pertanyaan. Mereka begitu masuk ke dalam Islam mengikuti Rasul, mereka mulai berhati-hati. Karena apa? Tradisi mereka bercampur dengan sisa ajaran Ibrahim. Nah mereka tahu, bertanya, apakah ini masih bahagian dari ajaran Ibrahim, ajaran Allah? Apakah ini merupakan tradisi jahiliyah yang bercampur? Nah kita juga begitu, jangan terbawa kecintaan pada keluarga kita, kecintaan kepada kelompok kita, golongan kita dibutakan, ya, hingga kita menelan sesuatu tanpa kita timbang terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya Ahmadi, kitab Allah itu yang merupakan ahsan al-hadis sebagai neraca dan tolak ukur. Pendapat manusia, tradisi, budaya, kebiasaan, ya, kita kembalikan kepada Al-Quran. Sejalan dengan Al-Quran. Walaupun datang dari orang kafir, kita hormati. Kita saksikan banyak orang-orang di luar Islam yang hidupnya baik, adil, jujur, berjuang untuk bangsanya. Apa kita ingkari? Tidak. Seperti Nelson Mandela sebagai contoh. Dan tokoh-tokoh yang serupa, yang berjuang untuk kemanusiaan. Lalu ada tokoh-tokoh yang tiran, kejam, tangannya berlumuran darah, melakukan kejahatan. Tapi dia dari kalangan kita orang-orang Islam. Apa kita akan bela? Tidak. Walaupun dia orang Islam, dia melakukan kejahatan, perbuatan-perbuatan yang tidak benar, ya, menyebarkan juga kerusakan, kita katakan ini tidak benar. Seperti katakan negara-negara Arab yang berpihak kepada Zionis, meninggalkan saudara mereka di Palestina, bahkan melecehkan mereka, bahkan minta Netanyahu untuk membantai mereka semuanya. Apakah karena mereka orang Islam, lalu perbuatan mereka benar? Tidak. Mereka adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang berkhianat. Begitu juga kalau datangnya dari keluarga kita, dari orang yang dekat dengan kita, melakukan kesalahan, jangan karena keluarga kita bela. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada lillah, wahai orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan dan melaksanakan kesaksian semata-mata karena Allah. Kunu qawwamina bil qisti syuhada lillah. Walau ala anfusikum, walaupun konsekuensinya keadilan itu merugikan kalian. Awil walidain, atau kedua orang tua kalian. Wal aqrabin, ataupun kerabat-kerabat kalian. Jadi kita lihat bagaimana Islam mengajarkan kita betul-betul untuk selalu bersikap lurus benar. Siapa ya yang berada di hadapan kebenaran, yang menentang dan ingkar, siapapun dia, kita katakan salah. Yang sejalan dengan kebenaran walaupun orang-orang yang jauh dengan kita katakan benar. Ini yang diajarkan Allah. Alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Tidak dipengaruhi oleh cinta benci, oleh kecondongan, oleh fanatisme untuk meninggalkan kebenaran, tapi tetap dalam kebenaran. Apapun yang berada di hadapannya, bagaikan air, walaupun dalamnya berbeda-beda, permukaannya sama. Jadi Ahmadi, berkaitan dengan kata ahsanahu bukan berarti kita menolak
hal-hal di luar Quran. Tapi kita jadikan Quran sebagai neraca, sebagai mizan, yang lain kita kembalikan kepada Al-Quran. Jadi kalau orang bertanya mana yang lebih benar, madhab Syiah atau madhab Ahlus Sunnah, Mu'tazilah apakah Asy'ari, kita tidak akan menilai benar salah dengan nama-nama ini. Seperti kebanyakan orang pada saat ini mengatakan kita Asy'ari. Oleh karena itu kita kalau mau menikah harus memilih juga seorang wanita yang sama dengan kita, yang madhabnya Asy'ari dalam akidahnya. Kelompok Salafi mengatakan tidak, kita kalau memilih pasangan harus sesuai dengan madhab kita, madhab Salaf as-Saleh. Yang satu lagi mengatakan kita kalau menikah kita harus mencari pasangan yang sejalan dengan kita mengikuti madhab Ahlul Bait. Ini semua nama-nama yang indah. Sunnah, Syiah. Tapi apakah betul yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah yang masang pelang lebar-lebar, tiap bicara mengatakan kita ini Ahlus Sunnah, perbuatan sesuai dengan sunnah Rasul? Kita cocokkan dulu. Kalau sesuai dengan sunnah Rasul, ahlan bika. Syarrafakallahu bi sunnati Rasulillah. Tapi walaupun dia mengklaim sebagai Ahlus Sunnah, tapi perbuatannya gak sejalan dengan sunnah Rasul, ini dengan sendirinya sama dengan serigala berburu domba. Begitu juga yang mengaku sebagai pengikut keluarga Rasul. Kehidupannya wal'iyadzubillah tidak sama sekali berakhlak yang baik dan sempurna, tidak berpihak pada kebenaran, keadilan. Hanya mengikuti hawa nafsunya, mut'ah sana, mut'ah sini, mut'ah sana, mut'ah sini. Ini bukan pengikut keluarga Rasul. Pernah gak kita dengar keluarga Rasul di atas melakukan hal ini? Mereka merupakan orang-orang yang mengajak kita untuk menempuh jalan kebersihan, kesucian. Bukan kita menghabiskan fokus perhatian kita ya, tentang apa? Tentang perut dan apa yang terdapat di antara kedua paha. Kalau kita punya fokus perhatian kita seperti ini, waliyahudillah, siapapun dia, mau Syiah, mau Sunnah, mau siapapun sama, gak ada bedanya. Jadi kita tidak sama sekali menggunakan kacamata Syiah, kacamata Sunnah, kacamata Mu'tazilah, Salafi, NU atau Muhammadiyah dalam menilai sesuatu. Tapi kita kembali kepada neraca yang Allah berikan kepada kita. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dan ini yang diajarkan Rasul, ini juga yang diajarkan keluarga Rasul, ini juga yang diajarkan pada sahabat Rasul pada masa dahulu kala. Jadi ayat ini menjelaskan betul-betul keterangan yang amat indah buat kita. Dan subhanallah kebenaran tertanam dalam nurani kita. Walaupun kita berdusta, berupaya untuk melakukan pembenaran, kalau dia batil tidak akan pernah sama sekali berubah. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Jadi Ahmadi, kalau tadi antum katakan bahwa ayat-ayat Al-Quran saling berhubungan, memang. Kalau kita baca ayat Quran, ayat demi ayat dalam satu surah, bahkan surah dengan surah yang lain saling berhubungan dan saling menerangkan, menjelaskan satu dengan lainnya. Mungkin cukup sampai sini, insya Allah kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Ya, Ustaz, ya. Bertanya. Ustaz, ini mengenai permasalahan antara ulul albab sama ibadur rahman. Ini di sini dijelaskan bahwa syir ibadil ladina yastami'una al-qawl fayattabi'un. Ulaika humul ulul albab. Nah, itu ada hamba Allah. Di sini kejama. Ada mufrad ibadur ya abdun min ibadina saleh. Itu termasuk yang dikatakan di Al-Qur'an Nabi Khidir. Apa perbedaan antara ibadur rahman sama ulul albab? Nah, di sini soalnya dikatakan apakah di sini ulul albab itu yang selalu mendapatkan faqad alima Allahu fi nufusihim khairan fahadahum ila istimai ahsana qaul wastijabah lahu. Apakah ulul albab itu, apakah ibad itu enggak seperti itu? Apa perbedaan antara ibad ya, sama ulul albab? Baik. Terima kasih. Jadi antum satu lagi maaf. Ya. Satu lagi Ustaz katakan cintailah di dalam hadis yang Ustaz katakan cintailah aku Rasulullah, cintailah aku Rasulullah. Kita kepada Sayyidina Umar melebihi kecintaan kepada diri kamu dan anak kamu dan keluarga kamu. Rasulullah tidak semata-mata menggiring untuk mencintai mutlak untuk kepribadian keuntungan Rasulullah. Tapi di publik ada yang menyeret
dari kalangan warisatul anbiya ini, mereka menggiring kecintaan kepada kepribadian, tapi menguntungkan ke diri mereka. Terima kasih Ustaz. Baik. Antum perhatikan firman Allah, fabashshir ibad. Asalnya fabashshir ibadi. Sampaikan kabar gembira kepada hamba-hambaku. Dalam Al-Quran kalau kita memperhatikan ungkapan ini menjelaskan ini merupakan hamba-hamba Allah yang berada di bawah naungannya, di bawah penjagaannya, di bawah bimbingannya. Kita semua manusia ini merupakan hamba Allah. Tapi ungkapan ibadi, fabashshir ibad, begitu juga inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kita perhatikan kata ibadi di sini. Ini merupakan hamba-hamba khusus. Bukan semua manusia, walaupun semua manusia secara lughawi, ya, dari sisi bahasa merupakan hamba Allah. Cuma mereka nggak mengakui, sebagian mereka nggak mengakui sebagai hamba Allah. Bahkan mereka mempertuhan selain Allah. Nah, ungkapan ibadah di sini itu khusus bagi hamba-hambanya apa? Yang menjauhkan diri penyembahan terhadap Taghut. Mereka sepenuhnya kembali kepada Allah. Maka fabashshir ibad, sampaikan kabar gembiraku di sini kepada hamba-hambaku. Ini merupakan ungkapan yang hangat, mesra, ya. Salam dari Allah pencipta mereka dan kabar gembira untuk hamba-hamba Allah yang mengabdikan diri mereka untuk Allah. Menjauhkan diri penyembahan terhadap Taghut. Siapa mereka? Allah sebutkan kriterianya. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Itu orang-orang yang memiliki akal sempurna. Mereka yang berakal sempurna, yang bijak, setiap mendengarkan ucapan, mereka tidak langsung menerima begitu saja. Tapi mereka betul-betul apa? Mereka menilai, mereka menimbang, dan tolak ukur mereka adalah apa yang datang dari Allah. Yang merupakan al-haq yang tidak meragukan. Al-haqqu birrabbika fala takunanna minal mumtarin. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Dengan sendirinya mereka akan memilih mengikuti yang terbaik. Tolak ukur yang terbaik harus ada kan? Nah, kitab Allah ini sama kehidupan Rasul yang merupakan terjemahan dari Al-Quran itu merupakan apa? Ahsanah. Nah, mereka ini yang Allah gambarkan sebagai hamba-hambanya dengan kriteria tadi, ulaika alladzina hadahumullah. Mereka lah orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka lah yang layak untuk dinamakan sebagai ulul albab. Kalau dalam surat Al-Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin di ulil albab. Allah sebutkan kriteria mereka yang lain. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Dari renungan mereka menemukan kebenaran sejati. Maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada sesuatu yang kamu ciptakan dengan sia-sia semuanya. Subhanak faqina adzabannar. Lindungi kami dari azab api neraka. Ini menggambarkan yang namanya ulul albab ini orang-orang yang cerdas, yang bijak, yang tidak mengikuti hawa nafsu mereka, yang tidak diombang-ambing oleh berbagai macam pengaruh. Tapi selalu fokus untuk mengikuti yang benar dan terbaik. Nah, ungkapan seperti ini juga Allah sebutkan dalam surat Al-Isra, menggambarkan bagaimana hamba-hamba ini dalam lindungan Allah. Ketika iblis bersumpah untuk menyesatkan anak-anak Adam, Allah katakan silahkan kamu lakukan. Lalu Allah mengatakan inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hamba-hambaku yang istimewa ini kamu tidak akan punya kekuasaan terhadap mereka. Wa kafa bi rabbika wakila. Cukup Tuhanmu yang akan turun tangan menghadapi kamu mewakili hamba-hambaku ini. Jadi begitu masuk dalam kata hambaku ini, kita akan masuk dalam naungan Allah, dalam lindungan dan rahmatnya. Jadi Mahdi begitu pula Abdullah kata ibad di sini. Ibad
digambarkan oleh Allah dengan kriteria tadi. Alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanah. Mereka juga yang dikenal sebagai ulul albab. Jadi justru ulul albab ini merupakan tampilan ya, dari hamba-hamba Allah. Begitu juga dalam surat dalam surat Ar-Rahman, Al-Furqan. Wa ibadur rahman. Ibad dinisbatkan kepada Ar-Rahman. Alladzina wa ibadur rahman alladzina yamshuna al-ardi hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kriteria demi kriteria Allah sebutkan itu betul-betul gambaran yang amat indah. Kecerdasan, kebijakan, kendali terhadap hawa nafsu, keseimbangan hidup, keharmonian, sampai dalam bidang perekonomian pun bukan orang-orang yang kikir, bukan juga orang-orang yang boros, tapi yang berada pada garis tengah. Jadi gambaran yang Allah inginkan dari kaum muslimin ini bukan bodoh, ikut-ikutan secara membuta, bukan juga orang-orang yang suka memanfaatkan orang lain untuk kepentingannya. Kan dari mulai Rasul sebagai pemimpin, ketika dia mengajak orang untuk mencintainya melebihi kecintaan pada diri mereka, itu untuk keselamatan mereka. Supaya hidup mereka sejalan dengan risalah Allah. Dan Rasul sama sekali tidak mengharapkan upah dari mereka. Qul la as'alukum alaihi ajra. In ajriya illa 'ala Allah. Saya nggak minta upah dari kalian. Supaya kalian tidak beralasan bahwa ternyata agama itu berat, membutuhkan biaya tinggi. Saya tidak minta upah dari kalian. Tapi upahku dari Allah yang mempekerjakan aku. Ini hanya peringatan bagi al-alamin. Qul as'alukum alaihi ajra. Ketika mereka illal mawaddata fil qurba, dia hanya meminta mereka tidak menyakiti kerabatnya. Tidak berharap dari mereka karena harapan dia pada Allah. Dan dia yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan dirinya. Ini kalau antum perhatikan di sini, bagaimana Rasul tidak pernah sama sekali berusaha untuk membuli atau memanfaatkan atau mengendalikan mereka semua. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama di sini, beda antara mereka baik itu dari kalangan kiai, kalangan gus atau kalangan habib yang memerintahkan para pengikutnya untuk mengikuti mereka secara buta. Ini waliyadzubillah jauh dari tuntunan tuntunan Allah dan Rasulnya. Sebagai contoh, Anda pernah mendengar seorang kiai ini menyampaikan apa yang disampaikan ini dari juga kalangan habaib. Kata Habib dan Habaib itu bukan tolak ukur kebenaran. Kalau mereka ikut kebenaran, maka mereka benar. Kalau mereka menyimpang dari kebenaran, mereka salah. Jadi jangan kita anggap kalau Habib atau Kiai sebagai tolak ukur kebenaran, tidak sama sekali. Allah perintahkan kita untuk kembali pada kitabnya dan tuntunan nabinya. Satu orang Kiai menyampaikan bahwa saya belajar dari Habib Fulan dan Kiai orang alim besar. Kun ma'asyaikhika mithlal janazati fi yadil ghasil yuqallibuha kaifa masya. Jadilah kamu di hadapan guru kamu itu seperti jenazah yang dimandikan. Jangan melawan, dibolak-balikkan, dimandikan, dibersihkan, ikuti guru kamu. Padahal Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Siapa kita mau ikuti Allah? Begitu juga Rasul yang mengajak kita semua untuk tidak mengikuti yang salah. Apakah ucapan kiai? Begitu juga ucapan yang sering kita dengar. Salim li ahlillah fi kulli muskilin ladaika ladaihim bil adillati wadhihu. Kamu pasrah ikuti ahlullah. Kalau kamu menghadap apa yang diperbuat, apa yang diajarkan sebagai satu hal yang muskil, bagi mereka punya dalil. Kewajiban seorang guru murabbi itu kalau mengajarkan sesuatu membawakan dalilnya. Jangan dibiarkan murid ikutan tanpa dasar kebenaran. Rasul ketika menyampaikan petunjuk Allah, dia bacakan ayat-ayat Quran. Sahabat bertanya, Rasulullah menunggu apa yang datang dari Allah. Yas'alunaka anil khamri wal maisir wa yas'alunaka anil anfal. Jadi Rasulullah menunggu sampai jawaban dari Allah datang. Kenapa Rasul tidak menjawab dari dirinya padahal dia seorang yang punya legitimasi, tapi dia menunggu kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadis-hadis Rasul kalau benar
tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Jadi kesimpulannya, Abdullah Ahmadi, bahwa kita diperintahkan untuk betul-betul menjadi orang yang berakal sempurna dan bertanggung jawab terhadap akal kita, bertanggung jawab terhadap mata kita, terhadap pendengaran kita. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tapi justru guru-guru yang suka untuk apa? Mengendalikan para pengikutnya, dia mewajibkan pengikut untuk ikut, kemudian alasannya kepada kisah Khidir. Bagaimana Nabi Musa? Dia seorang ahli syariat. Kalau Khidir ahli hakikat, maka ahli syariat wajib mengikuti ahli hakikat. Kita semua tahu bahwa pelajaran yang diajarkan oleh Allah melalui kisah tadi untuk memberikan pelajaran kepada Musa. Kamu itu tidak serba tahu. Kamu diberikan ilmu, ada lagi orang lain diberikan ilmu. Tapi dia bukan seorang nabi. Bukan seorang pembawa nubuah atau syariat dari Allah. Jadi nggak boleh kita ikuti. Kalau seandainya Nabi Musa tidak pernah mendapatkan pemberitahuan dari Allah agar mengikuti, ya, kemudian mendengarkan penjelasannya, Musa pasti menjatuhkan hukuman pada Khidir, membunuh anak orang. Tapi ini pelajaran buat Nabi Musa. Banyak yang kamu lihat di luar. Ya, sebetulnya apa? Sebetulnya yang kamu pandang buruk itu merupakan hal yang baik. Allah mewafatkan anak tersebut karena melindungi orang tuanya dan menjaga anak ini juga kalau sampai dewasa dia bisa melakukan kerusakan. Begitu juga berkaitan membangun dinding yang sudah doyong. Ternyata di balik itu ada rahasia. Di bawahnya terdapat harta yang ditinggalkan seorang untuk anak-anaknya. Demi menjaga orang tuanya yang soleh, Allah selamatkan hartanya. Begitu juga untuk menyelamatkan perahu dari orang yang zalim yang ingin merampas perahu tersebut, dia membolongi perahu tersebut. Dari kisah ini, dia mengatakan, wa ma fa'altuhu an amri. Saya bukan melakukan ini dengan kemauan saya. Tapi merupakan apa? Perintah dari Allah. Dzalika ma lam tasti alaihi sabra. Itulah yang kamu tidak mampu untuk bersabar. Jadi bukan berarti apa yang dilakukan Khidir itu sebagai syariat yang jadi pegangan buat orang-orang yang menganggap diri sebagai kiai atau ulama atau habib untuk membuli orang lain dan mengatakan kamu ikuti saya dan tidak boleh banyak bertanya. Itu wewenang diberikan oleh Allah untuk orang khusus sebagai pelajaran pendidikan bagi Nabi Allah Musa. Dan dari sisi kedudukan Musa jauh lebih mulia daripada Khidir. Dia ulul azmi minar rusul, berhadapan dengan umat. Sedangkan hamba Allah ini ya, perannya bukan sebagai seorang ulul azmi, bukan sebagai seorang rasul yang berhadapan dengan umat. Nah, dalam hidup ini yang kita ketahui sedikit. Kalau kita gunakan perasaan kita, akal kita, pengetahuan kita, niscaya kita semua akan apa? Akan binasa. Dengan mengikuti kebenaran yang sejati, menjadikan Quran sebagai tolak ukur kita, dialah merupakan kebenaran yang tidak meragukan. Dan dengan Quran kita akan menghadap ke hadapan Allah. Ketika Allah bertanya, kenapa kamu lakukan ini? Kami mengikuti apa yang terdapat dalam kitabmu. Tapi kalau kita kembali kepada Allah ditanya, kenapa kamu lakukan hal ini? Saya ikuti Kiai Fulan, Gus Fulan, atau Habib Fulan. Kira-kira ini alasan bukan? Jadi Rasulullah mengajarkan kita menjadi manusia yang cerdas. Sebagaimana mendidik sahabat dan keluarganya, begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat kembali melanjutkan renungan kita di bawah Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita untuk hidup menyatu dengan Al-Quran. Bukan hanya sekedar mendengarkan keterangan petunjuk Al-Quran, menggeleng-gelengkan kepala dengan penuh rasa ta'ajub, mendengarkan juga dibacakan menarik dan menawan. Tapi kita ingin menyatu dengan Quran. Dalam perintahnya kita ikuti, dalam larangan kita menjauh. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kesalahan kita di masa yang lampau. Allah Subhanahu wa ta'ala perbaiki seluruh perilaku kita, arah hidup kita di masa yang akan datang agar sejalan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahid
واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين